करूं तेरे लाखों के ढेर का, शक्ति बभूत में खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, राखों के ढेर का, डपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं तेरे लाखों के ढेर का, भभूत में खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, डपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, सगुण तिहारी भले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तो। बखान क्या करूं क्या क्या नहीं दिया, बोले क्या प्रमाण दे। बस गए त्रिलोक में शंभु तेरे नाम से। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। क्या क्या नहीं दिया, क्या प्रमाण दे, बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान पे। पिया जीवन दिया जय हो। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, आयो शरण तिहारे बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तो। तेरी कृपा बिना नहीं लेके अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक ही अणु, लेते हैं तेरी श्वास दया से तनु तनु। लेते हैं सांस तेरी दया से तनो तनो। तेरी कृपा बिना ही लेना एक ही अणु, तेरी कृपा से श्वास से दया तनु तनु। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक ही अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो। भोले हर हर महादेव। हरे हरे भोले दाद एक बार मुझको निहार तू, कहे दाद एक बार मुझको निहार तू, कहे दाद एक बार मुझको निहार तू, कहे दाद एक बार मुझको निहार तू। आयो
तिहारी प्रभु तार तार तुम आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तुम कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ जय हो कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तुम तिहारी प्रभु तार तार तुम आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तुम राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी ये आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधा तेरी चंदा चकोर है बिहारी चंदा चकोर है बिहारी राधा तेरी चंदा चकोर है बिहारी राधा तेरी चंदा चकोर है बिहारी राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी ये आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे 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 जय हो राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद ये 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 भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम मंगलम ओमकार मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम व मंगलम वकार मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम श्री मंगलम श्रीकार मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम न मंगलम नकार मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम ભગવાન સદાશિવની વંદના કરી આ તરફ પાર્વતી દેવીએ પણ કહ્યું કે આ કઈ તમે ફરવા કે ચા પાણી પીવા નથી લઈ જતા તમે તો અત્યારે ઝેર પીવા માટે થઈને આમંત્રણ આપ્યું છે જ્યારે તમે આ આદર્યું ત્યારે તો તમે અમને બોલાવ્યા નહીં અને આજે ત્યારે સદાશિવે માં ભવાનીને સમજાવ્યા શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રૂપિણી હું ખાલી આપનો પતિ નથી આ જગત આખાના આપણે માતા અને પિતા છે માટે આપણે જવું જોઈએ દેવોને કહ્યું કે કઈ વાંધો નહીં હું અવશ્ય આવીશ ભગવાન પધાર્યા એને વિસ્પાન કર્યું
અને એમનું નામ પડ્યું નીલકંઠ. જે હરિદ્વારથી આપણે ઉપર જાય ત્યારે નીલકંઠની એક ગુફા આવે. ભગવાને આપણને પ્રતીતિ કરાવી, આ કડવા વેણ સમાજના તમને ગમે એવા પીવા પડે તો ન મગજમાં કે ન પેટમાં, એ ગળામાં રાખજો, યાની ભૂલી જજો. આજ ભગવાને ઝેરપાન કર્યું, એમનું નામ પડ્યું નીલકંઠ. એટલે તો કહે છે, જગતના ઝેર પીનારા બધા શંકર નથી હોતા, કદી દેખાય છે તેવા ગુણો એના અંદર નથી હોતા. શિવજી ઝેરપાન કરે અને પેલી તરફ દેવતાઓ અને દૈત્યો પાછા ભેગા થયા. પછી અને એ જ સમયે ત્યાં આગળ મંથન જ્યારે પ્રારંભ કર્યો ત્યારે કામધેનુ ગાય નીકળી. ઋષિઓએ આવી ઋષિઓને આપી. ઋષિઓને એટલે આપી કે ઋષિઓને યજ્ઞ કાર્ય કરવા હોય ત્યારે એને ભૌતિક વસ્તુ એમાંથી કાષ્ઠ, છાણા, દૂધ આદિ એને પ્રાપ્ત થાય કે એને એનામાં કામ આવે. એને જંગલમાં ન જવું પડે. ઉત્સે સવા ઘોડો યાની અશ્વ નીકળ્યો, એ દૈત્યો લઈ ગયા. ફરી સમુદ્ર મંથન થયું, એમાંથી એવરત નામનો હાથી નીકળ્યો, એ ઇન્દ્રએ લીધો. પારિજાત વૃક્ષ નીકળ્યું, એ દેવતાઓએ લીધું. અપસરાઓ નીકળી, એ દેવતાઓએ રાખ્યું. કૌસ્તુભ મણિ નીકળ્યું, એ ભગવાન વિષ્ણુએ ધારણ કર્યું. દૈત્યોએ વાંધો ઉઠાવ્યો, જે કાંઈ નીકળે છે એ તમે સીધું ઘર ભેગું જ કરો છો, અમારો તો વારો જ નથી આવતો. જે કાંઈ નીકળે ભાઈ, ઇન્દ્ર રહી જાય, ઋષિ રહી જાય, આ લઈ જાય, પેલા લઈ જાય, અમને તો કાંઈ હાથમાં જ નથી આવતું. ત્યાં કહે છે, હવે જે કાંઈ નીકળે હે દૈત્યો, એ અમે તમને આપશું. તમે ઝઘડો ન કરો, તમે મોટા ભાઈ છો. આ તો નાના નાના ભૂલકા હતા, એટલે એને જે વસ્તુ લઈ ગમી લઈ ગયા. હવે એમાં કઈ નહીં, હવે જે કાંઈ મળે આપ. ત્યારે જેવું પાછું મંથન ચાલુ કર્યું, ત્યાંથી વાવણી યાની મદિરા નીકળી. મદિરા બધા દૈત્યોએ પાન કરી. પછી પાછું મંથન કર્યું, એમાંથી સ્વયં મહાલક્ષ્મીનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. અને આ તરફ તો મંથન ચાલુ જ હતું. અને પેલી તરફ એને મદિરા પીને એવા નશામાં હતા કે એને એ સમય જ્યારે એ નીકળ્યું, લક્ષ્મીજી નીકળ્યા, ત્યારે એ લોકો વિચારમાં પડ્યા, હવે અમને આપો, અમને આપો. અને આ લક્ષ્મીજીની લાઈન અત્યારે નથી કે અમારા લગ્ન નથી થતા, નથી થતા. તો એ સમયમાં પણ સમુદ્રના કિનારેથી લાઈન ચાલુ થાય કે કૈલાસ પર્વત સુધી પહોંચે. ત્યાં બધા દેવતાઓ, બધા ગંધર્વો, બધા મને જોઈ, મને જોઈ. ત્યારે બ્રહ્માજી જેવા બ્રહ્માજી એ પણ વિષ્ણુ પાસે ગયા અને વિષ્ણુને કહે છે, ચાલો આપણે આ સ્વયંવરમાં જાય. ત્યારે વિષ્ણુજી કહે છે ના. ત્યારે એ ગયા ભગવાન શિવજી પાસે. શિવજી પાસે જઈ શિવજીને વંદના કરે. આજ બ્રહ્મા શિવજી કહે આમ થોડું ચાલે. ત્યારે બ્રહ્માજી કહે છે, મારી સાથે પરણે તો તમારી માં, અને નહીતર આપણી પુત્ર વધુ. બોલા કે હું આવું, પણ એક શરતે આવું, હું લક્ષ્મીની સામે મોઢું રાખીને નહીં બેસું, હું ઉલટો બેસીશ. આમ નામ આખી લાઈન બેઠી. સૌથી પહેલા જ્યારે લક્ષ્મીજી આવ્યા છે, બધા ધક્કામુક્કી કરે. ત્યારે લક્ષ્મીજીએ કહ્યું કે હવે સ્વયંવર કરીએ આપણે. બધા લાઈનમાં બેસે, જ્યાં યોગ્ય લાગે ત્યાં લક્ષ્મી માલા પહેરાવે. લક્ષ્મીજી હાથમાં માલા લીધી છે. અને લક્ષ્મીનો સ્વભાવ હોય, લક્ષ્મીના બે ગુણ. અને આપણે હિન્દીમાં તો એનો બીજો અર્થ છે દોલત. લક્ષ્મીને આપણે દોલત કહી. અને આમ એનો અર્થ સમજો, એ આવે ત્યારે એક લત મારે અને જાય ત્યારે એક લત મારે, એટલે એને દોલત કહી છે. દો લત.
આવે ત્યારે આમ છાતી ઉપર લત મારે એટલે આપણે આમ ટટાર થઈ ગયા હોય, અભિમાનમાં આવી જાય, વાહ હું જ છું, હું જ છું. એની લક્ષ્મી જ્યારે જાય ત્યારે પાછળ લત મારે, આમ ટટાર થયા હોય પડી જાય. કારણ કે આ લક્ષ્મી હતી, હાથમાં માલા હતી, જયમાલા. એની સખીઓ એને કહે છે કે જો આ બ્રહ્માજી છે, સૃષ્ટિનું સર્જન કરનારા અવડા મોટા વ્યક્તિ, એનાથી જ આ સર્જન થયું. ત્યારે લક્ષ્મીએ તરત એને કહ્યું, જો તો ખરા, એની દાઢીએ સફેદ થઈ ગઈ, હવે તો છાપડાએ સફેદ થઈ ગયા. આ કેટલા દીના મહેમાન, આની સાથે ન પરણાય, આ તો દાદા જેવડા છે. દાદા કહીને આગળ નીકળી. એ સૌથી પહેલા બ્રહ્માજીને કીધું કે આ તો આવા છે. અને લક્ષ્મી આવે એટલે લાલચ બધાને હોય, નાનાથી લઈ મોટાને. અને લક્ષ્મીના સ્વયંવરમાં ગ્રહસ્થી તો બેઠા, પણ ભગવા કપડા વાળા બેઠા કે અમારો આશ્રમ અવળો મોટો બની જાય, એમાં આટલી સમૃદ્ધિ જોઈ, બધાને લક્ષ્મી જોઈ. એના પછી આગળ ચાલી, આગળ ગયા તો ઇન્દ્ર બેઠા હતા. એની સખીઓએ કહ્યું કે આ ઇન્દ્ર છે, સ્વર્ગનો રાજા છે, એ અવળો મોટો છે. પણ લક્ષ્મીએ તરત કહ્યું, આ તો બહુ જ કામી છે, આની સાથે ન પણ. એનાથી આગળ વધ્યા તો દુર્વાસા ઋષિ બેઠા હતા. સખીઓએ કહ્યું કે આ દુર્વાસા છે, અવળા મોટા ઋષિ છે. ત્યારે લક્ષ્મીએ તરત કહ્યું, આ તો ક્રોધી છે, આના મગજનું ઠેકાણું નહીં. કારણ કે દુર્વાસાની કથા છે, જ્યારે ભગવાન દ્વારકામાં બિરાજતા અને જ્યારે પિંડારા આવેલા હતા, ત્યારે એને નિમંત્રણ દેવા રૂક્ષ્મણી અને કૃષ્ણ ગયા હતા દ્વારકાનાથ. ત્યારે એને કહ્યું, હું આવું એક શરતે, તમે પોતે અશ્વની જગ્યાએ બંધાવો, તમે તમારા ઉપર રથ રાખી બાવડે અને મને લઈને જાઓ તો હું ચાહું. ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં. ભગવાન ઘોડા છોડાવ્યા, એની જગ્યાએ પોતે રહ્યા. રસ્તામાં રૂક્ષ્મણીને જલપાન કરવાની ઈચ્છા થઈ. ત્યારે ભગવાન એને જલપાન કરાવવા જમીનમાંથી પાદોદકી ગંગા કાઢી જલપાન કરાવે, એ પેલાને ગમ્યું નહીં. એ સમયે દુર્વાસાજી નીચે ઉતર્યા અને ભગવાનની છાતીમાં લત મારી. એટલે તમારે ત્યાં બાલકૃષ્ણ હોય, સવારે તમે જ્યારે શિંગાર કરો ત્યારે જોજો એના છાતી ઉપર એક ચરણારવિંદનું નિશાન છે. એ બીજા કોઈનું નહીં, એ દુર્વાસાનું. આ કે જે ભગવાન જેવા ભગવાનને પણ આ છોડતા નથી, તો મને શું? આવા ક્રોધી છે, આની સાથે ન પરણાય. પછી આગળ ચાલ્યા તો ત્યાં પરશુરામ હતા. પરશુરામને જોયા, ત્યાં પાછું કહે, આ પણ કેવા છે. પિતાજીએ કહ્યું કે આ માને મારી નાખ, દીકરાઓને મારી, ભાઈઓને મારી નાખ, એક પલનો પણ વિચાર ન કરવાનો, એને મારી નાખ. આનો પણ મગજ જાય ને આવું કરે તો એને સાથે પણ ન પરણાય. એ જીતેન્દ્રિય છે પણ કામ નથી, એ નિષ્ઠુર છે, એની સાથે ન પરણાય. પછી માર્કંડી હતા, જેને આપણે મૃત્યુંજય કહી. આ બધું સુંદર, એનું લાંબુ આયુષ્ય છે, આંખો ઉઘાડી રાખે. મારી સામે જોયું, જોવાની એને ફુરસત નથી. માર્કંડે ઋષિ હંમેશા આંખો બંધ રાખે. આજ લક્ષ્મી કહે છે, આ તો આંખે નથી ખોલતા, મારી સામે શું જોશે? આની સાથે ન પરણાય. પછી સૌથી છેલ્લે અંતમાં શિવજી બિરાજમાન. ત્યારે કહે છે, પણ શિવજીનો શું નિયમ હતો? આખી સભા લક્ષ્મીની સામે જોઈને ઊભી હતી. શિવજી એનાથી ઉલટા હતા. લક્ષ્મી આમ પૂર્વમાંથી આવતા હતા તો શિવજી પશ્ચિમમાં હતા. ત્યારે શિવજી ની સામે લક્ષ્મી આવી. શિવજીને તો ખબર જ હતી કે આ દોષ કહે છે અને છેલ્લે મસ્કરી કરે છે. એટલે શિવજીએ તો પહેલા જ પોતાના ફણીધરને કહ્યું હતું, જેવી આ બાજુમાં આવે ને એટલે તું ફુફારો મારજે, ભલે ને કરતો નહીં, ફુફારો મારજે. જેવા લક્ષ્મી આવ્યા, એની સખીઓએ કહ્યું, આ તો કૈલાસના વાસી છે, કૈલાસના આ છે, અવડા મોટા વ્યક્તિ છે. ત્યાં તો નાગે આમ ફુફારો માર્યો. હજી લક્ષ્મી કઈ બોલવા જાય ત્યાં તો લક્ષ્મીજીએ બે હાથ જોડ્યા કે તમને તો ઓલા પાર્વતીજી ભવાની સંભાળીને બેઠા છે નહીં, બરોબર? ને તો લક્ષ્મી હજી બોલવા જતી હતી કે ભાઈ અહીંયા શું
કોઈ કાપડ વાળાની દુકાન નથી,